अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाँ सरदार कमाल तो तुसी वेख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। अज के जोड़े साडे मेहमान ने खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत शक्ल, खूबसूरत तबीयत, खूबसूरत नीयत। अज उन्होंने वक्त भी दिता, अपना स्टूडियो भी दिता, इक्विपमेंट भी दिता। खुले दिल के मालक, इहो जिहा सब कुछ दान करने वाले साडी नज़र च इक्को कौम ने और राणे ही हो सकते हैं। तो आओ तुहानूं मिलाने हैं राणा एजाज साहब ने जी। सर राणा साहब बड़ी मेहरबानी, तुसीं वक्त दिता जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो सिर्फ पौड़ियाँ चढ़नियाँ सी, वो भी तुसीं नहीं चढ़न दित्ते। मैं लिफ्ट से ही आया माशाअल्लाह। इत्थों अल्लाह मियाँ मेरे ख्याल 10 फुट नेड़े रह जाते हैं जिन्ना उच्चा तुहाडा दफ्तर है जी। हाँ जी। तो वो कहते ना मैं नीवी में उच्चे ने संग लाई, तो चलो तुहाडी मेहरबानी, तुसीं तोड़ निभाई, तुसीं लिफ्ट चलाई तो मैं उत्थे तक आ गया। थैंक यू सर। राणा साहब माशाअल्लाह तुहाडा अल्लाह ताला ने बहुत मुकाम और नाम दिता है, पूरी दुनिया ते तुसीं जाने पहचाने जा रहे हो। अच्छा, तुहाडी तबीयत ट्राउट मच्छी वर्गी है। अच्छा, मतलब ट्राउट मच्छी जिवें वो पानी के अपोजिट जाती है। तुसीं वाहद बंदे मेरी जिंदगी च आए हो कि जिहड़े तुसीं वोकल तो वीडियो तो आए। हाँ जी, इदां ही। तो एक ही किवें तुहानूं सोच है कि तुहाडा वोकल पहले लोग सुनते सन तो तुहाडी शक्ल नहीं सी, वाकफ नहीं सी। हुण माशाअल्लाह मेरे ख्याल तुसीं अपने चाहण वालियां दी डिमांड उत्ते तुसीं उन्हां नूं अपनी शक्ल विखाना चाहिए कि चलो भी हुण वेखो, या कुड़ी वालियां दी फरमाइश ते पहले मुंडा तो विखाओ, आवाज़ सुनी मुंडा कित्थे वेखी, उन्हें कहा मुंडे दा शो वेख लो जी। हाँ जी। तो किस तरह ये तुहानूं सोच आई कि हुण तुहानूं वीडियो ते आना चाहिए? चूंकि मैं पहले भाजी रेडियो करता सीगा। अच्छा जी। 13 साल रेडियो किया। अच्छा जी। तो फिर वो तारीख इस गल की गवाह आ कि हमेशा रेडियो वाले लोग जिहड़े वीडियो च आए ने आए ने जी। तो उस तरह ही मैं भी जिले रेडियो किया इन्ना चिर, जी फिर पता लग गया कि आडियो का बहुत कुछ सीख लिया। तो फिर वो एक शौक सीगा कि मैं वीडियो चुन जावां। बिल्कुल सही। तो फिर वो अल्लाह असल जो स्क्रिप्ट तो उधरों ही है ना सारा। अच्छा जी। वो जिधरों आउंदा है ना सब कुछ, जिधरों आवाज़ आई, जिधरों आवाज़ निकल रही है, सही। वो जिद्दां जिद्दां उधरों स्क्रिप्ट होया है ना जी, जी उदा उदा सब कुछ हो ही जाना। तो वही करन डया, वो आप ही तुरी जान डे, असीं तुरे जान डे। वैरी गुड। नहीं, तुहाडी गल बिल्कुल सही है कि रेडियो तो बड़ा बड़ा वोकल आया। हाँ जी। जिस तरह के तुसीं सब साढ़े सामने बैठे हो और फैसलाबाद की तारीख विच तुसीं दूसरी शख्सियत हो अच्छा जी। जिन्होंने अल्लाह ने इस वोकल नवाजिया। अच्छा। तुहाडे तो पहले साढ़े फैसलाबाद के ज़िया मोइनुद्दीन साहब, वाह 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 वाह, जिन्हों का वोकल पूरी कायनात ते पूरी दुनिया ते मन्निया जाता वाह है वाह वाह, अज तक। वाह वाह। अल्लाह उन्होंने सलामत रखे और दूसरा अल्लाह तुहानूं सलामत रखे। तुहाडा बहुत वोकल बहुत शुक्रिया। अच्छा है। ये वोकल जिहड़ा है देखो कि जिस तरह के अदाकार मोहम्मद अली साहब, हाँ जी। वोकल बहुत अच्छा रेडियो तो तशरीफ लिया। गुलाम मोहिउद्दीन साहब रेडियो तशरीफ लिया, ठीक है जी। इस तरह ही तलत हुसैन साहब जी। रेडियो, ये साढ़े पाकिस्तान के बहुत बहुत बड़े वोकल ने। बिल्कुल। आबद अली साहब का बहुत अच्छा, सैयद अफजाल अहमद साहब, शुजात हाशमी साहब, इस तरह ये सब लोग रेडियो तो एक रेडियो इंज है जिमें कि पहली जमात बच्चा दाखिल होंदा है बिल्कुल। तो फिर अगलियां मंजिलां इहो ही है, वीडियो है, फिल्म है, सब कुछ अगों आंदा है। ठीक कह रहे हो। ते राणा साहब तुसीं ये आवाज़ बनाई या तुहाडी कुदरती आवाज़ है? अच्छा, बनाई ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਉਹ ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀਰਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜੋ ਕੁਛ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੰਕਰਾਂ ਕੁੰਕਰਾਂ, ਹਾਂ, ਉਹ ਬਸ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਕਰਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਮੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬਦਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਫਜ਼ੂਲੀਆਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਸ਼ ਤਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਮੁਗਲ ਆਜ਼ਮ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੋਲ, ਜੀ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਦੀਨ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੈਕਟਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹਦਾ ਗੈਜ਼ੋ ਗਜ਼ਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਜਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘੜੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਰਾਵੀਅਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹ ਰਿਆਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾ ਖੁਦਾ। ਇਹ ਵੋਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਆਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਵੋਕਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਕਲ ਇਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਜਿਲੇ ਉਹ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰਵਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 5-5 6-6 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਸਕਰੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਮੁਸਲਸਲ 5-5 6-6 ਘੰਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਪੋਰਸ਼ਨ
ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹ ਖਿੜਕੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰਿਆਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰਿਆਜ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਜ਼ਤ ਕੀਤੀ? ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੌਸੀਕੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਰਹੀ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਮੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਭਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ BGM ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਕੇਲ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸ ਸਕੇਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਵੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੌਸੀਕੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਈ ਵਾਜੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲਵੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਨ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਜਾਜ਼ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਵਾਹ। ਕਿ ਭਾਜੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਅਗਰ ਵਿਸਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸਪਰ 'ਚ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵਿਸਪਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਥੱਲੇ, ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਥੀ ਫਿਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਆਰਟ ਹੈ ਭਰਪੂਰ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਵੀ ਥੱਲੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ है कि जी हाँ जी बात तो आपकी ठीक है लेकिन मैं कल नहीं आ सकूंगा वहाँ पे, अगर आप चाहते, अगर लेंथी गल करनी है मतलब साह टुटदा है। विस्पर च आने ਲਈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਰ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲੇਗੀ ਨਾ ਕੋਈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਮੌਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਕੂਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਸੀਕਾਰ ਆਜ਼ਮ ਨਿਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਸੀ। ਕੋਰਸ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਨ ਤੋਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਔਖੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਨਵੇਕਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਰਸ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਸ 'ਚ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੁੱਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਵਾਲੇ ਸੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਖਟਿਆ ਖਾਂਡਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਟਿਆ ਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਖਟਿਆ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਇੰਜੋਏ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 4 ਗਜ਼ਲ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਜ਼ਲ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਗਜ਼ਲ ਨਾ ਵੀ ਕਿਧਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਗਜ਼ਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਡਿਨਰਸ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਗਜ਼ਲ ਸਾਹਮਣੇ? ਹਾਂ, ਗਜ਼ਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬਰਾਜਮਾਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੈਡੋ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ? ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਭਾਬੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ? ਗਜ਼ਲ ਭਾਬੀ ਭਾਜੀ, ਕਹਾਣੀ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ।
ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੈਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ, ਅੱਛੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? मैं ना रेडियो पे शो कर रहा 12 तो 2 रात को। अच्छा जी। गज़ल टाइम के मौसीकी, तितलियाँ और 2 चप्पलें पड़ी थी और सन्नाटे और ये हल्की फूल। हल्की हाँ जी, बारिश हो रही थी, हाँ जी, बस वो। उसकी खनखनाहट हाँ जी, कानों में पड़ रही थी। वो शो हो रहा है। अच्छा जी। तो मैंने लाइव कॉल आई है, उन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उन्होंने अपना तारुफ कराया कि मैं ते तारुफ बहुत कड़ाकेदार, वाह। ਵੱਡਾ ਤਾरुफ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। अच्छा जी। ਮੁਹਤਰਮਾ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, अच्छा ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ। माशाल्लाह। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ नहीं शर्तें सी कि सुननी भी रात 2 बजे ही ने? ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨੇ 12 ਵਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ बिल्कुल सही। ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਰ ਰਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। बिल्कुल बिल्कुल। ਇਹ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ, और रचाया है उसे। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਰਚਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੋੜਤਾ, 1-2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਨਾ ਜਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਤੇ 3-4 ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿੱਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ अच्छा जी। ਭਰਪੂਰ खलोते ने? ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਅੰਦਰ ਆਓ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ वाह। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਲੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। चल की रहा है? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਫ ਆਪਣਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ 2 बजे वाले ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ गल नहीं आई। ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। बिल्कुल सही। ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ अच्छा जी। ਗੱਡੀ ਦੌੜੀ ਹੈ ठीक है। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। अच्छा। ਹਾਂ अच्छा जी। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ तो फिर तुझसे तो कितने फिक्र तो नहीं बोले कि साले रात को लेके जाते हैं गाड़ी पे, सुबह रिक्शे पे वापस आना पड़ता है? ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਆਏ ਵੀ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰ नहीं ਦੀ, बिल्कुल बिल्कुल ਕਿ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਉਹ ਸਮਝ, ਇੱਕ ਤਖਯਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ। सही। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਖਯਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਰੇਡੀਓ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਲਿਸਨਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲੱਗਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। बिल्कुल सही। बिल्कुल ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੌਫਟ। भी जब तक तुहानू किसी ने देखा नहीं, हाँ जी। उदों तक उन्हों की अपनी अपनी तस्वीर है, वो जिस तरह मर्जी बना ले। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। अच्छा जी। वाह वाह। ते राणा साहब वो 2 बजे वाला कोई एक बार ही होया या फिर उस तो बाद कोई होर भी चाहण वाले इस तरह के आंदे रहे ने जिंदगी च? ਜਾਨ मैं वैसे ही पूछ रहा। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। नहीं मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि खवातीन नहीं, कोई मर्द भी ऐसे होंगे कि यार राणा साहब मेरा दिल कर रहा है, कभी किसी ने नहीं कहा यार मैं तन्हाई का शिकार है, राणा साहब मेरा दिल चाह रहा है कि घंटा तुम मेरे को आ जाओ या मैं कितने तुहाडे नाल चला इनके लोग भी हाँ बहुत शदाई लोग, बहुत ज़्यादा इस तरह के, मतलब कि मतलब कई तो ऐसे ऐसे चेता भी करते हो रात को फोन करके तुम की सुनना चाहते हो? क्या सुनना कुछ नहीं, मेहमान आ गए 2 बर्फ के कोले साढ़े घर दे जो इंज की गल किसी ने की? हाँ बड़ा बड़ा भाजी फैसलाबाद है नहीं हाँ जिथे जी। कुछ भी तुम कह सकते हैं। उन्होंने तो एक अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने कि फोन उत्ते राणा साहब नाल गल हो रही है, चलो इन्होंने कोई भी ऐसी गल कर सकते। हाँ जी बड़ा, मतलब लोग ਉਹ ਆਪ ਬਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਐਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਤੇ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗੋਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਲਚਰ ਹੈ। वाह इतने नॉर्मल गल्लां ने, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਾਂ। सच्ची मुची मैं कह रहा फैसलाबाद और बाहर रमजान से ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋ ਬੈਠੇ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾ ਚਾਰਪਾਈ ਡਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਹੈ ਖੋਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਾਹ। मैं कहा यार देखो सिर्फ इन्ना ही पूछे कि 10 से खुल गया नहीं खुल गया, ये पूछना ही है खोलना भी कैसा उन्होंने चेक किया। फैसलाबाद ये बिल्कुल मोहब्बत है वे सारी बहुत ज्यादा, बहुत ते राणा साहब शादी फैमिली च की थी? हाँ जी मासी दे घर। अच्छा माशाल्लाह। ते किन्ने बच्चे ने? 4, 2 बेटियां 2 बेटे जी। अच्छा माशाल्लाह। ते बच्चों चों किसी नूं तुहाडे
ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਲੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਰਮਲਾ ਨਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੈंने एक्टर बनना है। तो ਉਹ ਫਿਲਮੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦਾ ਫਿਲਮਾਂ, ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗੁੱਡ। ਸਕੇਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਦਮ ਸਮਝ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹ। ਆਪੇ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਖਾਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। मैं उन्हें कह रहा है कि यार आपने पढ़ना है, बहुत अच्छा जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर इस फील्ड में। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ ਪੁੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं नहीं पाजी, ਐਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਹੋਸਟ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ। ਨਹੀਂ? ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣ ਦਿਓ। नहीं मैं कह रहा ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿਤੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਬੱਚਾ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਮ, ਥੋੜਾ ਦਿਨ ਬਲਕਿ ਫੁੱਲ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਬੱਚਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ जी बिल्कुल इस तरह ही मैं ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆਇਆ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿੱਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਡਿਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਗੈਰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਛੋਟੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਅਮਨ। ਅਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹ ਯਾਰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਮਨ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿੱਧਰ ਚਾਹਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ SHO ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। तो ਬੱਚਾ ਜ਼ਰਾ ਨਰਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਆਏ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡਾ ਅਸੀਂ SHO ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ SHO ਵਿਚਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਪਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੇਰੀ ਚੀਖਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੈਂਟੀ ਲਵਾਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦਮ ਲਾਣੀ, ਬਹੁਤ ਫੈਂਟੀ ਲਵਾਣੀ, ਲੈ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਬਖਤ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ SHO ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜੇ ਇੰਜ ਕਰਾਣਾ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਹ। ਤਾਂ ਸੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਜੋ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ ਬਣੇ इंशाल्लाह, हाँ, क्यों नहीं? पढ़ लिख के क्यों नहीं? ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਹੈ। देखो जी उन्होंने वाला साहब एक बादब इंसान ने और हाँ जी, बहुत अल्लाह दा अच्छे शुक्र। कलाकार ने, बहुत अच्छे फनकार ने। अल्लाह दा शुक्र। और क्यों नहीं उन्होंने बेटा भी माशाल्लाह इसी तरह का ही होएगा और बल्कि इंशाल्लाह अगे जाएगा, बेहतरीन जाएगा इंशाल्लाह। ते राणा साहब माशाल्लाह 4 बच्चे, शादी इको ही है? हाँ जी, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ। अच्छा जी ਜੀ। कभी दूसरी ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਮ ਘਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਬੀ ਸੁਣਨਾ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ। ਭਾਬੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਵਿਛਾ ਲੇਗੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਫਾਰਗ ਨਾ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਉਹ ਸੌਣ ਦਾ 2-3-4 ਘੰਟੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, बेहतरीन ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ बेहतरीन ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 4 ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਕਲ ਬਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਤ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ 4 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ? ਅੱਛਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ? ਲੋਡ ਵੈਡਿੰਗ। ਲੋਡ ਵੈਡਿੰਗ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੈਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋ ਨਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਕਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੰਜ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੇਖੇ ਰਾਣਾ ਜਾਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹੀ ਨੇ ਰਾਣਾ ਜਾਟ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਕਲ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਤ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ? ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਖੁਆਇਸ਼ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਫਿਲਮ ਕਰਨ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੈਂਟਡ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਜੀ।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟੀਚਰ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵੋਕਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਸਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਮੰਨਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਐਸਨ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਬਰਕ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਤਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਰੌਣਕ ਲਾਤੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਖਲਾਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਖਲਾਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜੈਸੀ ਅੱਛੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਰਾਈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਜੀ। ਵਾਹ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਹਿੱਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 15 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਕਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੋ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੋਕਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਾ ਵੋਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਉਹਨੇ ਸੁਣੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਉਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫਿਲਮ ਵੀ ਲਿਖੋ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰਫ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿਟਕॉम ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਲੈਣੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਟਕॉम ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਔਨ 에ਅਰ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਿਟਕॉम। ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਔਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਟੋਨ 'ਚ ਬਣੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਤਦਾਦ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ 2 ਲੱਖ ਹੋਇਆ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਣ ਦੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 40 ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। 2 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਅ? ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਿਲ ਰਹੇ ਹੋਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁੜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦਿਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਲਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਸਭ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਜੋ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਚਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਦੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਹ ਲੈਵਲ ਆ ਕਿ ਦੁਆਵਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਰਾਹਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਹੱਸਣ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੁਬਾਹ ਕਿ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਾਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਸੁਣੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਥਕਾਵਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਓਹੋ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਬਾਤ ਜੀ। ਉਹ ਇਹੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਬੂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਖਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਬੱਤੀ ਸ਼ੇਖਾਂ ਵਾਲੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਸਤੀ ਬੱਤੀ ਬਸਤੀ ਬੱਤੀ ਬੱਤੀ ਬਾਲ ਕੇ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਬਸਤੀ ਬਸਤੀ ਬਸਤੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖਾਂ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੁਸਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਬਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਸਾਦਾ ਕੂੜ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਕੂੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬਰੀਕ ਆਦਮੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਰੀਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਰੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਊਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੰਦ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਦੋਂਦਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਭਾਈ ਚੌਗਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਚੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਰੀਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹਿਣੀ ਖਲੋਣੀ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਕਈ ਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਰਾਣੇ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਟੂਡੀਓ ਨੇ। ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ ਕੋਈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਜਾ ਕੋ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਉੱਠਿਆ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਇਸ਼ਫਾਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਲਿਆਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਨਾ ਅੱਬੂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਤਾ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਬੂ ਨੂੰ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਬੂ ਨਾ ਹੁਣ ਬੂਹੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਵਾਜਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਹੂੰਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਈ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈ ਯਾਰ, ਕੱਢ ਵਾਜਾ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿ ਐਦਾਂ ਐਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹੂੰਗਾ ਜਾਂ ਵਾਜਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਯਾਰ ਮਸੀ ਮਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਚੜਾਈ ਤੂੰ ਫੇਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਯਾਰ, ਵਾਜਾ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਇਹ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਲੱਗ ਜੇ, ਵਾਜਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ 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 ਹਾਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਜਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਪਾਊਡਰ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਵਾਜੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਹੈ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਰਾਤੀ ਪੁੱਛੋ ਵੇਲਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਪੁੱਛੋ ਵੇਲਾ, ਵੇਲਾ ਦਿਨੇ ਪੁੱਛੋ ਵੇਲਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬਸ ਵਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਬਸ। ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿਣੀ ਉੱਠਣੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਰੀਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਣਾ ਕਦੋਂ ਫੇਰ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੱਠੇ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, 15 ਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣ, ਸੋਹਣਾ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕਾਲਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਹਦਵਾਣਾ ਚੀਰ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਰਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਾੜੇ
ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਕੋਈ 10-15 ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁੱਟੇ ਹੋਣ, ਮੁੱਛ ਚੰਗੀ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਥਾਣੇ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਤਾਂ ਨਸ ਕੇ ਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਭੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਕੀਰ, ਪੱਟੀ, ਮਤਲਬ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਣਾ ਨੇੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਣਾ ਸ਼ਕਲੋਂ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਰਾਣਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਬਰੀਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਰੀਕੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ। ਫਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਇਜਾਜ਼ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣੀ ਖਲੋਣੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ, ਹਲਕਾ ਅਹਬਾਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ, ਹਟ ਜਾ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਜ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋ। ਭਾਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਆ ਕਬਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਨੇ ਕੱਦ ਕਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਚਾਨਕ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਨਾ ਕਰਾਈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਰਾਣਾ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਬ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ? 2 ਲੱਖ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਲੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰਾਣਾ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।